اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190۔ اور اللہ کے لیے ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی ظلم مت کرو، بے شک اللہ تعالی ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ And fight in the way of Allah with those who fight you, and do not transgress. Indeed, Allah doesn't like those who transgress. اس آیت میں ایک تو ہر مسلمان کو یہ آیت سمجھنی چاہیے، اسپیشلی ہمارے اس ماحول میں، اس لیے کہ مسلمانوں کے بارے میں جو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ قرآن مارنے پیٹنے قتل کرنے کی بات کرتا ہے کہ جہاں چاہو ان کو مارو، کافروں کو مارو، اور جو لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی اب قرآن کی آیت میں آگے آ رہا ہے، یہ آگے والی آیت یہ ہے کہ ان کو جہاں پاؤ مارو، اور ایک سورہ توبہ کی آیت ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ مارو۔ اب یہ آیت کوٹ کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو، دیکھو یہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ آیت اس کا جواب ہے کہ جو آدمی شروع سے پڑھے گا قرآن کو اور یہاں جب پہنچے گا تو اسے بات ضرور سے، اور کس کانٹیکس میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے لیے جنگ کرو۔ اس پہلے سنٹنس میں آپ دیکھیے کہ اپنا امپائر کھڑا کرنے کے لیے، اپنی ملک بڑھانے کے لیے، حکومت بڑھانے کے لیے، کسی کا مال چھیننے کے لیے جنگ کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا۔ کس کے لیے جنگ کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ نمبر 2، کس سے جنگ کرنا ہے؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ہم ٹمکر میں ہندو ہیں بہت سارے غیر مسلم، اب جا کر کے ان سے جنگ کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرتے ہیں ان سے جنگ کرو۔ اب بتائیے، دو ہی شکل ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اب کچھ لوگ آ گئے ہم کو مارنے کے لیے، سپوز کیجئے فار ایگزامپل، تو دو ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ ٹھیک ہے بھائی آؤ ہمیں مار کے چلے جاؤ، یا ہم فائٹ کریں ان سے۔ تو کامن سینس یا دنیا کا کوئی بھی قانون کیا کہتا ہے؟ کھڑے رہیں گے ہاتھ باندھ کے، فائٹ کرنا ہے۔ اور اسی لیے دنیا میں ہر حکومت کے پاس فوجیں ہیں، آپ دیکھیے ملینز اور ٹریلینز ڈالرز جو ہے فوجوں پہ آرمی پہ خرچ ہوتی ہے۔ کس لیے؟ وقت آئے گا تو ہم جنگ کریں گے۔ اسی لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تم بھی ان سے جنگ کرو، بزدلوں کی طرح، بیوقوفوں کی طرح اور بھگوڑوں کی طرح بھاگو نہیں، اور ہمت نہ ہارو، سرنڈر نہیں کرنا ہے۔ اب جو تیسری بات آ رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب آپ دیکھیے اس ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا،
जंग में क्या होता है आप मालूम है आपको कि अगर लड़े और जीत गए, मुसलमान मिसाल के तौर पे टुमकुर पे हमला किया किसी ने और वो जीत गए, तो मालूम लोग क्या करते हैं, जिसको जो मिलता है गुस्से से चूंकि भरे हुए रहते हैं ना, बच्चों को कत्ल करते हैं, औरतों को मार देते हैं, घरों को जला देते हैं, दरख्तों को काट देते हैं, मासूमों को मारते हैं। अल्लाह ताला कहता है वला तातदू, लिमिट क्रॉस नहीं करना, हद से आगे नहीं बढ़, जाती और जुल्म नहीं करना। इसका क्या मतलब है? अब इसकी डिटेल हदीस में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी फौज को भेजते थे तो क्या कहते थे? नंबर 1 ला तुमस्सिल। हाँ, एक और चीज करते थे लोग कि मरे हुए लोगों के नाक कान काट देते थे, आंख निकाल लेते थे, हाथ पैर काट देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे वला तुमस्सिलू, किसी के नाक कान हाथ पैर मत काटना। नंबर 2 वला तख्तुलू वलीदन, किसी बच्चे को मत मारना, इसलिए कि बच्चा जंग करने नहीं आया ना। औरतों को मत मारना, इसी तरह से बूढ़ों को मत मारना, बूढ़े जंग करने नहीं आए ना। और इसी तरह से जो लोग अपनी इबादत गाहों में हैं, उनके जो आलिम हैं, जो बुजुर्ग हैं, अपनी इबादत गाहों में इबादत कर रहे हैं, उनको मत टच करना, इबादत गाहों को मत ढाना। ये पूरी डिटेल के साथ। अच्छा, दरख्तों को मत काटना, ये भी हुक्म था। दरख्तों की क्या गलती है? तो अल्लाह ताला कहता है कि जाती नहीं का। इसमें एक और चीज़ है कि अगर किसी कौम से कोई पैक्ट हुआ, मुआहदा हुआ, कोई डील हुई, तो उसको धोखा दे के तोड़ना नहीं। तोड़ना है तो अलग ऐलान कि भाई अब हमारा डील नहीं रहेगा। और लास्ट में अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला जुल्म और जाती और इनजस्टिस करने वालों को पसंद नहीं करता। इसमें हमारे लिए क्या सबक है? हर आयत में हमारे लिए सबक होता है, याद रखिए। पहली बात तो यह है कि जिन लोगों से कहा जा रहा है कि तुम जंग करो, कितने साल के बाद कहा जा रहा है आपको मालूम? 13 साल, 13 ईयर्स के बाद 13 साल तक इन लोगों को मारा गया। ये चीजें लोग नहीं बताते हैं। 13 साल उनको मारा गया, पीटा गया, जलील किया गया, बाइकआउट किया गया, यहाँ तक कि वो भाग के एबेसिनिया, दूसरे मुल्क भाग के गए, वहाँ जाकर के वापस लाने की कोशिश की गई, फिर भी उनका दिल नहीं भरा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की उन लोगों ने, कॉन्स्पिरेसी की, और नतीजतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान बचाने के लिए कहाँ जाना पड़ा? मदीना जाना। वहाँ चले गए, वहाँ भी चैन से बैठने नहीं दिया। वहाँ जाके यहूदियों को पिंच कर रहे हैं कि इनको मारो, ख़त्म करो। वहाँ के लोगों को बोल रहे हैं कि इनको भगाओ वरना हम तुमको मारेंगे आकर के। अब बताइए, अच्छा 13 साल तक इनको बोला गया था कि हाथ नहीं उठाना, पिट रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, बेइज्जत किए जा रहे हैं, हाथ बांध के रखना, हाथ उठाना नहीं। 13 ईयर्स के बाद ये हुक्म आया। क्या ये जुल्म है? क्या ये नाइंसाफी है? अच्छा, दूसरी बात ये है जो हमारे सीखने की है इसमें, वो क्या है कि इंसान के लिए 2 ही कंडीशंस हो सकते हैं। अगर आप पर जुल्म हो रहा है, कोई आप पर ज्यादती कर रहा है, तो या तो आप उससे बदला लेकर के उसका जुल्म रोक सकते हैं तो रोक दीजिए, और अगर नहीं रोक सकते हैं तो खामोशी के साथ सब्र करके अल्लाह ताला से मदद मांगते रहिए। ये इस आयत से हमें सबक मिलता है। क्यों? 13 साल तक मुसलमान चूंकि बदले के पोजीशन में नहीं थे मक्के में, उनको कहा गया था कुफ्फू ऐदियकुम, हाथ नहीं उठाना है। लेकिन 13 साल के बाद जब ताकत मिल गई, मदीने आ गए, तब कहा गया कि अब तुम उनसे बदला लो, अब मारो, इसलिए कि इन्होंने तुमको मारा। आम पब्लिक को मारने की बात इसमें, आम पब्लिक से लड़ने की बात नहीं कही गई। और एक मुसलमान को
ہمیشہ بہادر ہونا چاہیے، بزدل اور ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یاد رکھیے جیسے ہی آپ کے دشمن کو پتہ چلتا ہے، کوئی بھی دشمن ہو ہمارا، پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے ڈرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ آدھی جنگ آپ اسی وقت ہار گئے۔ لیکن جب آپ کے دشمن کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میرا دشمن مجھ سے ڈرتا نہیں ہے، تو آدھی جنگ آپ جیت گئے اسی وقت۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق لوگوں کو حقیقت اور ریئلٹی سے جو اسلام کے بارے میں غلط فہمی پروپیگنڈا ہے اس کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔